کہ میں تو عاشق رسول ہوں مولانا، جو ہوگا دیکھا جائے گا، تو میرا عقیدہ یہ ہے اس پوری امت میں صدیق اکبر سے بڑا کوئی عاشق رسول نہ ہے نہ ہو سکتا ہے۔ صدیق اکبر اس امت کے سب سے بڑے عاشق رسول ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اس عاشق رسول کا حال سنو، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر۔ کون؟ ابو بکر صدیق۔ اللہ اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات میں جس کو اپنے مصلے پر کھڑا کیا، کون؟ ابو بکر صدیق۔ جانتے ہو ان کا عشق رسول؟ ہمیں تو 24 گھنٹے میں کبھی ایک بار بھی درود پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ ابو بکر صدیق اس ہستی کا نام ہے سب سے زیادہ رسول اللہ کے ساتھ اگر کوئی رہتا ہے تو وہ صدیق اکبر رہتے ہیں، اور سب سے آخری میں رسول اللہ سے ہٹ کر اگر کوئی جاتا ہے تو وہ صدیق اکبر جاتے ہیں۔ لیکن آپ کو بتاؤں اے میری قوم کے جوانوں، صدیق اکبر جب رسول اللہ کو ان کے گھر اقدس پر، ان کے کاشان اقدس پر، ان کے مقدس مکان پر پہنچا کر صدیق اپنے گھر جاتے تو صدیق اکبر کو بیوی دیکھ کر چین نہیں آتا، بچوں کو دیکھ کر چین نہیں آتا، اپنے گھر کے بستر کو دیکھ کے چین نہیں آتا۔ ابو بکر صدیق اپنے گھر میں تڑپتے رہتے، بے چین اور بے قرار رہتے، یعنی حضور کو دیکھے بغیر ان کو چین نہیں آتا۔ بلکہ صدیق اکبر کہتے ہیں حضور میری تو تمنا یہ ہے کہ چہرہ آپ کا ہو اور نگاہیں میری ہو، بس میری آنکھیں آپ کے چہرے کو تکتی رہا کرے، بس میری تمنا یہ ہے۔ صدیق اکبر اپنے گھر کو لوٹ کر جاتے تو بے چین رہتے، جب بے چینی برداشت نہیں ہوتی تو اپنے گھر سے نکلتے اور رسول اللہ کی چوکھٹ پر آتے۔ میرے آقا کے گھر پہ پردہ پڑا رہتا تو صدیق اکبر اپنا رخسار نبی کی چوکھٹ پہ رکھ دیتے، کبھی یہ رخسار کبھی یہ رخسار، اسی طرح رات گزر جاتی۔ جب صبح ہوتی حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے کاشان اقدس کے دروازے سے پردہ ہٹاتے تو دیکھتے کہ ابو بکر صدیق حضور کی چوکھٹ پہ پڑے ہوئے ہیں۔ تو آقا ارشاد فرماتے ابو بکر کون سی ضرورت تم کو یہاں لائی ہے؟ تو صدیق اکبر کہتے یا رسول اللہ آپ کے بغیر میرے گھر میں مجھے چین نہیں آتا، مجھے قرار نہیں آتا، تو جب چین نہیں آتا تو میں سوچتا کہ آپ کا چہرہ نہ صحیح آپ کی چوکھٹ پر رات گزار دوں تاکہ جب صبح ہو سب سے پہلے ابو بکر کسی کا چہرہ دیکھے تو اپنے محبوب محمد رسول اللہ کا چہرہ دیکھے، اور سب سے پہلے غلاموں میں نبی کی نظر جس پر پڑے وہ ابو بکر صدیق پر پڑے۔ یہ صدیق اکبر ہے، یہ صدیق اکبر کا عشق رسول ہے۔ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر، جن کے بارے میں اقبال کہتے ہیں پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے تو خدا کا رسول بس۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان ابو بکر صدیق، سیرت حضرت ابو بکر صدیق سید امین القادری صاحب قبلہ۔ بہت اچھا، زندہ باز۔ آقاؤں کے نام کے ساتھ میرے نام کا نعرہ نہ لگائیں۔ صدیق اکبر، صدیق اکبر جن کو رسول اللہ کا اتنا قرب نصیب تھا کہ حضور اپنے مصلی پر ان کو کھڑا کرتے، ہجرت کی رات ساتھ لے جانا ہے تو ان کو لے جاتے، غار میں ان کو رکھتے ہیں، حضور ان کی مانڈی پر سر رکھ کر آرام کرتے۔ جب ہم حضور کو ان کی مانڈی پر، ان کے زانوں پر سر رکھ کے آرام کرتے دیکھتے ہیں تو عشق و محبت والے یوں کہنے لگتے ہیں دنیا قرآن کو گود میں رکھے گی لیکن ابو بکر تیری قسمت کو سلام، تو نے صاحب قرآن کو اپنی گود میں لے کر کائنات کی رانائیوں کو اپنی گود میں سمیٹ لیا ہے۔ راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے، تیرے بیمار کو میرے عیسیٰ غش لگاتار ہے کیا ہونا ہے، دور جانا ہے رہا دن تھوڑا کوچ تیار ہے کیا ہونا ہے، کل وہاں دید کا دن آج یہاں آنکھ بیکار ہے کیا ہونا ہے، آنکھ بیکار ہے کیا ہونا ہے، اوروں سے چھپ کے کیے جس کے گناہ
औरों से छुप के किए जिसके गुनाह वो खबरदार है, क्या होना है वो खबरदार है, क्या होना है। और क्यों रज़ा कुड़ते हो हंसते उठो, क्यों रज़ा कुड़ते हो हंसते उठो, जब वो गफ्फार है क्या होना है, जब वो गफ्फार है क्या होना है। आज की ये महफ़िल बड़ी खूबसूरत महफ़िल, यहाँ के लोगों ने बड़ी मेहनत मुशक्क़तों के साथ सजाया। अल्लाह तबारक व तआला इन सब की मेहनतों को, हमारे इमाम साहब और उनके रफ़क़ा की मेहनतों को शर्फ़ क़बूलियत अता फ़रमाए। मैंने आज आपके सामने सूरतुल हश्र से एक आया करीमा की तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया है। अल्लाह तबारक व तआला उसके मुतालिक मुझे हक़ कहने और आप सबको हक़ सुनकर उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरे भाइयों, हम मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, और मुसलमानों का ये बुनियादी अक़ीदा है। मुसलमान किसी भी खित्ते का हो, किसी भी कबीले का हो, किसी भी इलाके का हो, हर मुसलमान का बुनियादी अक़ीदा है। बल्कि मुसलमान रहने के लिए यह अक़ीदा है। बंदा उस वक्त तक मुसलमान माना नहीं जाएगा, बंदा उस वक्त तक मुसलमान कहलाएगा भी नहीं, बंदा उस वक्त तक मुसलमानों में शुमार नहीं होगा जब तक उसका ये अक़ीदा ना हो जाए कि एक दिन मरना है और मरने के बाद हमें उठना है, और मरने के बाद उठना है और फिर अल्लाह की बारगाह के अंदर हमें खड़े होना है, अल्लाह की अदालत में खड़े होना है, और खुदा की अदालत में खड़े होकर फिर इंसान को उसके आमाल के हिसाब से जवाब देना है। इंसान ने अपनी ज़िंदगी पैदा होने से लेकर मौत की आखिरी हिचकी तक कहाँ गुजारा, क्यों गुजारा, किस तरह गुजारा, किस काम में गुजारा, इन सारी चीज़ों के बारे में अल्लाह तबारक व तआला हमसे पूछेगा। थोड़ी देर में आपकी तवज्जो चाहता हूँ। यहाँ के लोग, इस पूरे इलाके के लोग बड़े मोहब्बती लोग हैं, बड़े प्यारे लोग हैं, बड़े प्यार करने वाले लोग हैं, लेकिन आपकी थोड़ी देर के लिए मैं तवज्जो चाहता हूँ। आप गौर फरमाएं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप ज़रा सोचो तो सही, आप ज़रा गौर तो करो। एक दिन वो आने वाला है, ये अपने ईमान का हिस्सा है जिसको आखिरी दिन कहते हैं, यानी उसके बाद फिर कोई दिन नहीं है, आखिरी दिन है जिसे यौम आखिरत कहते हैं, जिसे मैदान महशर कहते हैं, जिसे मैदान हश्र कहते हैं। उसके बाद फिर कोई दिन नहीं है। या तो फिर लोग, अल्लाह अकबर, खुश नसीब लोग या तो जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, या फिर अल्लाह अकबर बदकिस्मत लोग जहन्नमी जहन्नम में जाएंगे। हमेशा फिर किसी का ठिकाना जन्नत होगा, किसी का ठिकाना जहन्नम होगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, लेकिन एक दिन है जिसको यौम आखिरत कहते हैं, और उस दिन अल्लाह खुद अपने बंदों से हिसाब लेगा, अल्लाह अपने बंदों से खुद पूछेगा। बल्कि वो फरमाता है, अयहसबुल इंसानु अन युत्रका सुदा, क्या इंसान ये तसव्वुर करता है कि उससे हिसाब नहीं लिया जाएगा, बेहिसाब उसको छोड़ दिया जाएगा? नहीं नहीं, इंसान से हिसाब लिया जाएगा। बल्कि कुरान मुकद्दस में एक मकाम पर बयान किया जाता है, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह व मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरह। एक जर्रे के बराबर अगर तुमने नेकी की होगी, अल्लाह तुम्हें वो भी दिखाएगा। एक जर्रे के बराबर अगर तुमने बदी की होगी, अल्लाह तुम्हें वो भी दिखाएगा। अल्लाह अकबर। उस दिन के लिए कुरान हमें दावत फिक्र देता है, उस दिन के लिए कुरान हमें दावत फिक्र देता है, दावत अमल देता है। अब मेरी गुजारिश वॉलंटियर से भी है कि वो भी चुप खामोश बैठ जाएं। पब्लिक चुप हो गई है, वॉलंटियर से गुजारिश है, ये भाई जो है ना, ये पीली टोपी वाले भाई, उनसे गुजारिश, वो सुन नहीं रहे शायद। भाई साहब अल्लाह पे रहम फरमाएं, उनसे वो भाई से जो आपके आगे चल रहे हैं उनको मना कर दें, बस अब आप भी बैठ जाएं। अल्लाह जो तशरीफ रखे। अब अल्लाह आप सब पे रहम करे। देखिए आप लोग मोहब्बत बहुत करते हो, और अल्लाह ये करे ये मोहब्बत कबूल हो, और यही मोहब्बत हमें आखिरत में निजात की राह की तरफ ले जाए।
دیکھو सब लोग बहुत सुकून से सुन रहे हैं, अब कोई किसी को कुछ न कहे, वॉलंटियर भी अपनी जगह ले ले, ये महफिल अल्लाह रसूल की है, इसको अल्लाह रसूल के हवाले कर दें, कोई कुछ न कहे, अब सिर्फ सब सुने बस। एक बार सब मिलकर बुलंद आवाज से, अगर वो जो मेरे भाई मुझे खड़े हुए नजर आ रहे हैं, अगर वो हजरात भी बैठने में कोई उन्हें तकलीफ ना हो और वो बैठ सकते हैं तो अपने अल्लाह रसूल के नाम पे बैठ जाएं, और सब मिलकर एक बार बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ लें आप लोग। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं बात आगे बढ़ाने से पहले एक बात आपसे कहता हूँ, इसको दिल पे लिख के ले जाना, अगर हो सके तो गांठ बांध लेना दिल के पल्लू में। जब भी किसी जलसे में और समय दीनी महफिल में जाओ, वहां किसी को डांटना नहीं। अभी आप लोग एक दूसरे को डांट रहे थे, मजबूरी भी रही होगी आप लोग की, डांटना नहीं किसी को धक्का नहीं देना। देखो मैं आपके फायदे की बहुत अहम बात बता रहा हूं, इसको जिंदगी भर मत भूलना। किसी को डांटना नहीं, किसी को धक्का नहीं देना, किसी पे गुस्सा नहीं करना, किसी की इंसल्ट नहीं करना। वजह क्योंकि हमारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हमारी सरकार का फरमान है, जहाँ 40 मोमिन जमा होते हैं उनमें एक अल्लाह का वली होता है। जहाँ 40 मोमिन जमा होते हैं उनमें एक अल्लाह का वली होता है। अब ये हजारों का मजमा है, अब इसमें कौन अल्लाह का वली है किसी की पेशानी पे नहीं लिखा। अब आपने किसी को डांटा तो हो सकता वही वली हो, आपने किसी को धक्का दिया हो सकता है वही वली हो। तो अब आप तो आए थे जलसे में अपनी आखिरत सुधारने के लिए, लेकिन आपने वली को डांट कर अपनी आखिरत खराब कर ली, वली को धक्का देकर। क्योंकि विलायत पेशानी पे नहीं लिखी होती। बहुत मुमकिन हो कि स्टेज पर जो चेहरे आप देख रहे हैं उनमें सब वली ना हो, लेकिन जो बैठे हुए हो ना ये छुप के आजिज़ी से, इनमें कोई वली हो, बहुत मुमकिन है। ये बात अच्छी तरह याद रखें। आजकल जलसों को हमने एक मेले ठेले की हैसियत दे दी, बल्कि जलसों में आओ तो बावजू आओ, टोपी पहन कर आओ, खुशबू लगा कर आओ और बाअदब बैठो। पता नहीं मदीने वाले जिसकी महफिल सजी है गुंबदे खजरा से कब उनकी नजर उठ जाए, और इन महफिलों पर उनकी नजर होती है। हम इन महफिलों में आते हैं तो यही सोच कर आते हैं कि पता नहीं इनमें कौन मकबूल बंदा होगा, उस पर नजर पड़ी तो उसके सदके अपना भी बेड़ा पार हो जाए। तो इसलिए इसमें गाली गलौज जक्कम दुक्की, और ये मैं जलसों में डंडों की क्या जरूरत है? ये डंडों के जलसे नहीं है, ये झंडों के जलसे है, ये दुरूद और सलाम और अमन और अमान के जलसे है। इसलिए मेरी गुजारिश है कि इसका बहुत ख्याल करो। अदब, इन जलसों में अदब से बैठना किस्मत बदल देगा, और इन जलसों में बेअदबी करना आपकी आखिरत को तबाह व बर्बाद कर सकता है। इसलिए इसका बहुत ख्याल करो। ये धूम धाम धींगा मस्ती ऐसा मत करो। लेकिन मैं जानता हूँ ये जो कुछ तुम करते हो वो मोहब्बत में करते हो, लेकिन मोहब्बत में भी आपको अदब का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। एक बार फिर बुलंद आवाज से सब दुरूद शरीफ पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। अगर मैं गुफ्तगू करने की आप मुझे इजाज़त देते हैं तो इजाज़त के तौर पर अपने आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में बहुत इश्क व मोहब्बत में डूब कर ये इशारा देने के लिए कि आप सुनना चाहते हैं, बुलंद आवाज़ से एक बार फिर दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहु रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातun व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन सलातun व सलामन अलैका या जद्दल गौसस सकलैन। अब सुनो, अर्ज ये कर रहा था कि अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदों से हिसाब लेगा क़यामत के दिन, और बंदों को अल्लाह की बारगाह में जवाब देना होगा। जिंदगी के लम्हे लम्हे का हिसाब, एक एक पल का हिसाब।
بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زمین شعلے اگل رہی ہو. یہ اللہ کے رسول کا فرمان. زمین شعلے اگل رہی ہوگی اور زمین پر انتہائی تپش اور حرارت ہوگی اور زمین انسان کے پیروں کو پکڑ لے گی, زمین انسان کے قدموں کو پکڑ لے گی, اور جب زمین انسان کے پیروں کو پکڑے گی تو اس وقت تک کہ زمین اس کو نہیں چھوڑے گی جب تک اللہ اس سے چند سوالات نہ کر لیں. اور وہ سوال میں سے ایک سوال یہ ہوگا, تو نے اپنی زندگی کہاں گزاری, تیری زندگی کہاں گزری؟ تھوڑا سوچو, تھوڑا غور کرو. پہلا سوال, زمین نے قدموں کو پکڑ لیا ہے. اللہ اکبر. ذرا تصور کریں, یہ کوئی کہانی قصہ نہیں. مئی کی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں ننگے پیر ہم اپنی زمین پر قدم رکھ کر کے نہیں چل سکتے. جب یہ دنیا کی زمین اللہ اکبر مئی کی حرارت, مئی کی تپش جب اس کو اللہ اکبر گرم کر دیتی ہے, ہم اس پر ننگے پیر رکھ کر کے نہیں چل سکتے. اور اگر ڈامر کی سڑک ہے, تارکول کی سڑک ہے, تو اس پر تو ہم یقیناً اور قطعی طور پر پیر نہیں رکھ سکتے. میرے بھائیوں مجھے بتاؤ, جب مئی کی حرارت سے یہ زمین گرم ہو جائے تو اس وقت ہم اس پر پیر نہیں رکھ سکتے. اللہ اللہ, اس دن کیا حال ہوگا, ہم کیسے کھڑے رہیں گے, اور کھڑے رہنے کی طاقت کہاں سے لائیں گے, کھڑے رہنے کی قوت کہاں سے لائیں گے؟ اللہ اکبر. جب انسان کے سر اور سورج کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوگا. اللہ اکبر. آج سورج اپنی پیٹھ کی طرف سے چمک رہا ہے, اس دن سورج اپنے چہرے کی طرف سے چمکے گا. اللہ اللہ, اس دن کیا حال ہوگا. کوئی بیٹا اپنے باپ کے کام نہیں آئے گا, کوئی ماں اپنے بیٹے کے کام نہیں آئے گی. اس دن رشتہ داریاں ٹوٹ رہی ہوگی, اس دن خون کے رشتے ٹوٹ چکے ہوں گے. نہ کوئی بیوی شوہر کو پہچاننے کے لیے تیار ہوگی, نہ کوئی شوہر اپنی بیوی کو پہچاننے کے لیے تیار ہوگا. وہ کیسا دن ہوگا جس دن رشتے ٹوٹ چکے ہوں گے, جس دن ناطے بے وقت ہو چکے ہوں گے, جس دن کسی کا مکان نہ ہوگا, جس دن کسی کی دکان نہ ہوگی, جس دن کسی کی سلطنت نہ ہوگی, جس دن کسی کی حکومت نہ ہوگی. اس دن میرے اللہ کی حکومت کے سوا کسی کی حکومت نہیں, میرے اللہ کی بادشاہت کے سوا کسی کی بادشاہت نہیں. وہ خود فرمائے گا لمن الملک, آج حکومت کس کی ہے, آج ملک کس کا ہے؟ کوئی جواب دینے والا بھی نہ ہوگا. پھر خود ہی فرمائے گا للہ الواحد القہار, آج تو حکومت صرف اور صرف اس کے لیے ہے جو غلبے والا خدا ہے, جو قوت والا رب ہے. اللہ اکبر. ذرا اندازہ تو کرو, ایک وقت وہ آنے والا ہے. میرے بھائیوں اور میری بہنیں بھی اگر موجود ہیں, ان سے پوچھنا چاہتا ہوں, اگر یہ بات کوئی مولوی صاحب بیان کرتے تو لوگ کہتے مولوی نے بے وقوف بنا دیا, کوئی سیاسی لیڈر کہتا تو لوگ اس کا مذاق اڑا سکتے تھے. لیکن اللہ اللہ, یہ غیب کی خبر وہ غیب داں نبی دے رہا ہے جو اپنی زبان سے کبھی اپنی مرضی کے مطابق گفتگو کرتے ہی نہیں, جو اپنی مرضی کے مطابق بات کرتے ہی نہیں. اللہ اکبر. وہ عالم ما کان و ما یکون, وہ غیب داں نبی فرما رہے ہیں زمین اللہ اکبر اتنے قریب سورج کے ہوگی اور سورج اتنے قریب زمین سے ہوگا, اور زمین شعلے اگل رہی ہوگی اور انسان کے پیر زمین پکڑ لے گی. اور اللہ پوچھے گا بتا تو نے اپنی زندگی کہاں گزاری, تو نے اپنی زندگی کی راتیں کہاں گزاری, تو نے اپنی زندگی کے دن کہاں گزارے. اب آپ مجھے بتائیں. اللہ اکبر. وہ میرے نوجوان جو کبھی جوئے کے اڈے پر, جو کبھی شراب کے اڈے پر, جو کبھی زنا کے اڈے پر, جو موبائل کے اندر گیم کھیلتے بیٹھتے ہیں, جو کرکٹ دیکھتے ہوئے انڈیا پاکستان کے میچ میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ اذان کب ہو رہی ہے انہیں اذان کی خبر بھی نہیں ہوتی. اللہ اکبر. جو نمازوں کو ترک کرتے ہیں, اللہ اکبر, وہ کس طریقے سے اللہ کو جواب دیں گے؟ میرے عزیز, باپ کو جواب دینا آسان ہے, پیر کو جواب دینا آسان ہے, امام کو جواب دینا آسان ہے, لیکن اللہ کی بارگاہ میں جواب کون دے گا؟ جہاں جبریل بھی کلام کرنے کے لیے ڈرتے ہیں, جہاں انبیاء بھی گفتگو کرنے کے لیے ڈرتے ہیں, اللہ اکبر, وہاں ہم کیسے جواب دیں گے؟ زندگی, پوری زندگی کہاں گزاری؟ اب ذرا سوچو تو صحیح, کہاں اٹھ رہے ہو, کہاں بیٹھ رہے ہو, کیا کیا باتیں کر رہے ہو, یہ سب اللہ رب العزت کے فرشتے لکھ رہے ہیں. اس دن کے لیے قرآن ہمیں دعوت فکر دیتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اے ایمان والو,
से डरो, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो, और कयामत के दिन के लिए क्या अमल भेज रहे हो इस सिलसिले में गौर करो। कयामत के दिन के लिए क्या भेज रहे हो इस सिलसिले में फिक्र करो। क्या भेजा कयामत के लिए, कयामत के दिन के लिए क्या रवाना किया, क्या अमल भेजा। झूठ भेजकर अपनी जहन्नम का सामान किया या सच भेजकर अपनी जन्नत का सामान किया। माँ बापों का दिल दुखाकर अपनी जहन्नम का सामान किया या माँ बाप का दिल खुश करके अपनी जन्नत का सामान किया। बीवी पे जुल्म करके अपनी जहन्नम का सामान किया या बीवी को खुश रख के उसके हुकूक अदा करके अपनी जन्नत का सामान किया। मस्जिदों को वीरान करके अपनी जहन्नम का सामान किया या मस्जिदों को आबाद करके अपनी जन्नत का सामान किया। मेरे भाई ये दुनिया है, यहाँ फुटपाथ पर भी जिंदगी गुजर जाती है। ये दुनिया है, यहाँ दरख्तों के नीचे भी जिंदगी गुजर जाती है। मेरे भाई जो ये दुनिया है, यहाँ झोपड़ों में भी जिंदगी गुजर जाती है। ये दुनिया है, यहाँ बगैर मकान और दुकान के भी जिंदगी गुजर जाती है। इसलिए कि ये दुनिया है, एक सराय फानी है दुनिया। ये सराय है, सराय मतलब लॉज है, लॉज। इस लॉज के अंदर ये दुनिया लॉज की तरह है। लॉज में क्या होता है, कोई मुस्तकिल नहीं रहता। आज एक बंदा, कल दूसरा बंदा, परसों तीसरा बंदा। बोलो लॉज में लोग बदलते रहते हैं कि नहीं बदलते रहते। बिल्कुल इसी तरह से ये दुनिया है। हमसे पहले हमारे बाप दादा थे, उनसे पहले उनके बाप दादा थे, उनसे पहले उनके बाप दादा थे। अब हमारी बारी है, एक दिन हम भी यहां से रुखसत हो जाएंगे। याद रखो, आखिरत की फिक्र करोगे तो भी एक दिन मौत आएगी। आखिरत की फिक्र नहीं करोगे तो भी मौत आएगी। आज मुसलमान अपनी आखिरत को भूल चुका है और कुरान कह रहा है, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और आखिरत के लिए क्या भेज रहे हो इस सिलसिले में गौर करो, इस सिलसिले में फिक्र करो। और फिर कुरान कहता है वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। फिर डरने की बात करता है, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, खबीरुम बिमा तामलून, अल्लाह तुम्हारे एक एक पल की खबर रखता है, तुम्हारे अमाल की खबर रखता है। रात की तारीकी में क्या करते हो अल्लाह देख रहा है, दिन के उजाले में क्या करते हो अल्लाह देख रहा है। कैसे खाते हो, क्या खाते हो, हलाल खाते हो कि हराम खाते हो, अल्लाह देख रहा है। अल्लाह अकबर। इंसान जिसके दिल में आखिरत की फिक्र पैदा होती है वो इंसान अपने आप को गुनाहों से बचा लेता है, और जब आखिरत की फिक्र निकल जाती है तो इंसान आवारा हो जाता है। आज मुस्लिम उम्मा, आज मुस्लिम दुनिया इसलिए गुनाहों में डूब चुकी है, आवारगी में डूब चुकी है, अय्याशियों में डूब चुकी है कि आखिरत की फिक्र नहीं, आखिरत का ख्याल नहीं। आओ थोड़ी देर आखिरत का जिक्र कर ले, आखिरत का तज़किरा कर ले। अल्लाह करे मेरी और आपकी आखिरत संवर जाए। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, बड़ी माजरत के साथ हम 15वीं सदी में जिंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ गोया कि हम रसूलुल्लाह के ज़ाहिरी दौर से तकरीबन 1500 साल दूर हो चुके हैं। अल्लाह अकबर, 1450 साल तो दूर हो ही चुके हैं। अल्लाह अल्लाह, कितनी गफलत है इंसान में। पहले का दौर ये था, पूरी पूरी रात मुसल्ले पे गुजारते थे, फिर भी अल्लाह से डर के कहते थे अल्लाह क़यामत में तू हमसे क्या पूछेगा और हम तुझे क्या जवाब देंगे। ये फिक्र थी, फिक्र। और आज ये है, फिल्में देख रहे हैं, सीरियल देख रहे हैं, शराब पी रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, सूद के धंधे कर रहे हैं, माँ बाप का दिल दुखा रहे हैं। कौन सा वो गुनाह है जो मुस्लिम उम्मा के अंदर मौजूद नहीं। बड़े बड़े जराइम, बड़े बड़े गुनाह, बल्कि वो गुनाह कर रहे हैं जिसमें आसमान फट के जमीन पे गिर जाए। पता है एक गुनाह ऐसा भी है जिसकी वजह से आसमान फटने लगता है, अगर फरिश्ते न पकड़ ले तो आसमान फट करके गिरे। वो कौन सा गुनाह है? अल्लाह अकबर। हजरत सैयदना फकी अबुल्लाह समरकंदी फरमाते हैं कि जब कोई मर्द किसी मर्द के साथ बदफेली करता है, जब कोई नौजवान किसी नौजवान के साथ बदफेली करता है तो उस वक्त अल्लाह का अर्श कांपने लगता है, खुदा के अर्श पर जलजला तारी होता है, अर्श पर कपकपी की कैफियत तारी होती है और करीब होता है कि आसमान फट करके
के जमीन पे गिर जाए, फरिश्ते आसमान के कोने पकड़ कर कुल हो अल्लाह शरीफ की तिलावत शुरू कर देते हैं, और आसमान के फरिश्ते जब कुल हो अल्लाह अहद की तिलावत करते हैं तो उनकी तिलावत की बरकत से वो कैफियत खत्म हो जाती है। आप मुझे बताएं, क्या ये गुनाह कौम मुस्लिम में मौजूद नहीं? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक करीब क़यामत ज़माना आएगा, लड़के लड़कों के साथ बुराई करेंगे, ऐसे लड़कियों के पर जैसे गैरत की जाती है वैसे लड़कों पे गैरत की जाएगी, जैसे लड़कियों से मंगनी की जाती है वैसे लड़कों से मंगनियां की जाएगी। ये हालात होंगे, ये सारे जराइम मौजूद, ज़िना मौजूद, शराब मौजूद, ये सारे जराइम मौजूद है। उसके बाद इंसान क्या सोचता है, मौलाना मैं मुसलमान हूँ, मुसलमान मैं जन्नत में नहीं जाऊंगा तो कौन जाएगा? और उसके बाद बड़ी माजरत के साथ कुछ ऐसे स्टेज पर कुछ ऐसे गैर जिम्मेदार लोग भी आते हैं जो इसी कौम को, जो सूद के धंधे कर रही है, जो शराब के धंधे कर रही है, जो दाढ़ियां मुड़ाकर गटरों में फेंक रही है, जिन्होंने मस्जिदों को वीरान कर दिया है, ये हफ्ते में जुमा के दिन 2 रकअत के सिवा इनकी अक्सरियत नमाज पढ़ने के लिए नहीं आती। हाँ हाँ, ये उलमा को 2 कौड़ी का इमाम कहते हैं, ये उलमा को 2 कौड़ी का आलिम कहते हैं। अल्लाह अकबर, उलमा की तौहीन करते हैं। हालांकि वल्लाह आलिम को नायबे रसूल मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया, यहाँ तक फरमाया गया जो आलिम की तौहीन करेगा मरते वक्त उसकी जबान पे कलमा नहीं आएगा। ये वो कौम है, अल्लाह अकबर, उलमा के हक को हल्का जाने, इमामों की तौहीन करे, गुनाह पर गुनाह करे, और उसके बाद कि कुछ लोग ऐसे गैर जिम्मेदार है, कहते हैं फलां का चेहरा देखो तो जन्नत मिल जाएगी, और क़यामत क्या, क़यामत में तो जो होगा देखा जाएगा। इस तरीके की बात मैं पूछता हूँ मेरे भाई, क्या ये बात सिद्दीक़ अकबर को नहीं पता थी कि जो होगा देखा जाएगा? फारूक आजम को न पता थी कि जो होगा देखा जाएगा? आओ थोड़ी देर फकीर का दर्द दिल सुन ले। अगर इस ज़ोम के अंदर हो, अगर इस गुरूर और घमंड के अंदर हो कि जो होगा देखा जाएगा, मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ, अगर ये सोचते हो ना कि मैं तो आशिक़ रसूल मौलाना, जो होगा देखा जाएगा, तो मेरा अक़ीदा ये है, इस पूरी उम्मत में सिद्दीक़ अकबर से बड़ा कोई आशिक़ रसूल ना है, ना हो सकता है। सिद्दीक़ अकबर इस उम्मत के सबसे बड़े आशिक़ रसूल है। अल्लाह अकबर। अब उस आशिक़ रसूल का हाल सुनो, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाह अकबर। कौन? अबू बकर सिद्दीक़। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ाहिरी हयात में जिसको अपने मुसल्ले पर खड़ा किया, कौन? अबू बकर सिद्दीक़। जानते हो उनका इश्क़ रसूल, हमें तो 24 घंटे में कभी एक बार भी दुरूद पढ़ने की तौफीक नहीं होती। अबू बकर सिद्दीक़ उस हस्ती का नाम है, सबसे ज्यादा रसूलुल्लाह के साथ अगर कोई रहता है तो वो सिद्दीक़ अकबर रहते हैं, और सबसे आखिरी में रसूलुल्लाह से हटकर अगर कोई जाता है तो वो सिद्दीक़ अकबर जाते हैं। लेकिन आपको बताऊं, ऐ मेरी कौम के जवानों, सिद्दीक़ अकबर जब रसूलुल्लाह को उनके घरे अक़दस पर, उनके काशाने अक़दस पर, उनके मुक़द्दस मकान पर पहुंचाकर सिद्दीक़ अपने घर जाते तो सिद्दीक़ अकबर को बीवी देखकर चैन नहीं आता, बच्चों को देखकर चैन नहीं आता, अपने घर के बिस्तर को देख के चैन नहीं आता। अबू बकर सिद्दीक़ अपने घर में तड़पते रहते, बेचैन और बेकरार रहते, यानी हुजूर को देखे बगैर उनको चैन नहीं आता। बल्कि सिद्दीक़ अकबर कहते हैं, हुजूर मेरी तो तमन्ना ये है कि चेहरा आपका हो और निगाहें मेरी हो, बस मेरी आंखें आपके चेहरे को तकती रहा करें, बस मेरी तमन्ना ये है। सिद्दीक़ अकबर अपने घर को लौट कर जाते तो बेचैन रहते, जब बेचैनी बर्दाश्त नहीं होती तो अपने घर से निकलते और रसूलुल्लाह की चौखट पर आते। मेरे आका के घर पे पर्दा पड़ा रहता तो सिद्दीक़ अकबर अपना रुखसार नबी की चौखट पे रख देते, कभी ये रुखसार, कभी ये रुखसार। इसी तरह रात गुजर जाती। जब सुबह होती, हुजूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने काशाने अक़दस के दरवाजे से पर्दा हटाते तो देखते कि अबू बकर सिद्दीक़ हुजूर की चौखट पे पड़े हुए हैं। तो आका इरशाद फरमाते, अबू बकर कौन सी जरूरत तुमको यहाँ लाई है? तो सिद्दीक़ अकबर कहते, या रसूल अल्लाह, आपके बगैर मेरे घर में मुझे चैन नहीं आता, मुझे करार नहीं आता। तो जब चैन नहीं आता तो मैं सोचता कि आपका चेहरा न सही आपकी चौखट पर रात गुजार दूं, ताकि जब सुबह हो सबसे पहले अबू बकर किसी का चेहरा देखे तो अपने महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह का चेहरा देखे, और सबसे पहले गुलामों में नबी की नजर जिस पर पड़े वो अबू बकर सिद्दीक़ पर पड़े। क्या बात है, सिद्दीक़ अकबर है, ये सिद्दीक़ अकबर का इश्क़
इश्क रसूल है। अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्ताकीद सैयदना सिद्दीक अकबर, जिनके बारे में इकबाल कहते हैं परवाने को चिराग तो बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए तो खुदा का रसूल बस। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने अबू बकर सिद्दीक, सीरत हजरत अबू बकर सिद्दीक, सैयद अमीनुल कादरी साहिब क़िबला। बहुत अच्छा, जिंदाबाद। आकाओं के नाम के साथ मेरे नाम का नारा न लगाए। सिद्दीक अकबर, सिद्दीक अकबर, जिनको रसूलुल्लाह का इतना कुर्ब नसीब था कि हुजूर अपने मुसल्ले पर उनको खड़ा करते, हिजरत की रात साथ ले जाना है तो उनको ले जाते, गार में उनको रखते हैं, हुजूर उनकी मांडी पर सर रखकर आराम करते। जब हम हुजूर को उनकी मांडी पर, उनके जानों पर सर रख के आराम करते देखते हैं तो इश्क मोहब्बत वाले यूं कहने लगते हैं, दुनिया कुरान को गोद में रखेगी लेकिन अबू बकर तेरी किस्मत को सलाम, तूने साहिबे कुरान को अपनी गोद में लेकर कायनात की रानाइयों को अपनी गोद में समेट लिया है। ये सिद्दीक अकबर है। हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद के चौचवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह उनकी शान यूं बयान करते हैं, मर्तबा हजरत सिद्दीक का ये है सैयद, मर्तबा हजरत सिद्दीक का ये है सैयद, हर फजीलत के वो जामे हैं नबुव्वत के सिवा, हर फजीलत के वो जामे हैं नबुव्वत के सिवा। अब सुनना, वो अबू बकर सिद्दीक जो पूरी पूरी रात इबादत करे, वो अबू बकर सिद्दीक जिनकी शान में कुरान की आयतें नाजिल हो, वो अबू बकर सिद्दीक जिसकी तारीफ मुस्तफा जाने रहमत करे। सोचो कैसे होंगे सिद्दीक, उनको तो आखिरत से बेफिक्र हो जाना चाहिए था कि रसूलुल्लाह मेरी तारीफ कर रहे, वो भी कैसे तारीफ कर रहे, अल्लाह अकबर। एक मर्तबा हसन बिन साबित मेरे आका की नात लिख कर लाए, जरा कान खोल के सुन लो मेरे भाइयों, सिद्दीक अकबर की शान क्या है और फिर उनकी फिक्र आखिरत क्या है। अल्लाह अकबर, हसन बिन साबित रसूलुल्लाह की शान में नात लिख के लाते हैं। कंजुल उम्माल में रिवायत मौजूद है, मेरे आका ने बोला क्या हसन का, हुजूर मैं नात लाया हूं। फरमाया ओ हसन, तुम मेरी शान में लिख लिख कर लाते हो, कभी मेरे अबू बकर की शान में भी कुछ लिखा है? कभी मेरे अबू बकर की शान में भी कुछ लिखा, उसकी शान में भी लिखो जिसकी मनकबत नबी रहमत लिखवाए। आप अंदाजा करें, जिसकी मनकबत सैयदुल कौनैन लिखवाए, सैयदुल आलमीन लिखवाए, पूरी दुनिया जिसकी शान बयान करे, वो शान वाला नबी हसन को कहे कि हसन मेरे अबू बकर की शान लिख, वो सिद्दीक अकबर है, वो सिद्दीक अकबर है। लेकिन अब सुन लो, वो मेरी कौम के जवान जो जुमा की 2 रकात कभी बेवुजू पढ़ते हैं, कभी बेगुसल पढ़ते हैं। इस पे हंसने की बात नहीं, मैं कोई लतीफा नहीं कह रहा हूं, तवज्जो करना। बेगुसल और बेवुजू इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 35 साल का हो गया, अभी तक गुसल करना भी नहीं सीखा। जब नहाना हुआ उठा करके बाल्टियां बार लिया, शावर के नीचे खड़ा हो गया, पता भी नहीं 35 साल का हुआ, 3-3 4-4 बच्चों का बाप हुआ, नहाना भी नहीं सीखा। 25-25 साल साइंस और टेक्नोलॉजी को सीखने में लगा दिया जिससे दुनिया संवरती। मैं मुखालिफ नहीं हूं, मैं तो कहता हूं सिखाओ। सितारों के आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। तू शाही है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। आप साइंस के इजादात की बुनियाद आपने रखी है, मैं साइंस का मुखालिफ बिल्कुल नहीं, बल्कि हम तो कहते हैं साइंस जितनी तरक्की करेगी इस्लाम का हुस्न उतना बेनकाब होगा। हम ज्योग्राफी और टेक्नोलॉजी के मुखालिफ नहीं, लेकिन शिकायत हमें इतनी है कि आपने जिससे दुनिया संवरती थी उन उलूम को सीखने के लिए 25-25 साल लगा दिए, मगर जिससे आखिरत संवरनी है उन उलूम को सीखने के लिए आपने 25 दिन भी अपने उलमा को नहीं दिए। बताओ कितने लोग गुस्ल करना जानते हो, कितने लोग वुजू करना जानते हो, वुजू कितने लोग उसके तकाजे और आदाब से वाकिफ है। जो कौम वुजू और गुस्ल में नाकिस हो, पूछो मुफ्ती आजम संभल जलवगर हैं कि क्या
جن اعضاء کو دھلنے کا حکم ہے وضو میں، اگر بال برابر بھی جگہ سوکھی رہ جائے تو کیا وضو ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ آپ بتائیں، مگر میری قوم کو کون سمجھائے؟ جمعہ کی 2 رکعت پڑھتے ہو، ان میں سے بہت سارے لوگ بغیر وضو اور بغیر غسل کے، کیا جواب دو گے اللہ؟ یہ دنیا ہمیشہ کی نہیں ہے۔ بڑے بڑے بادشاہوں نے اس دنیا میں حکومت کی، آج ان کی قبروں کا نشان بھی نہیں، کیونکہ انہوں نے آخرت کی تیاری نہیں کی۔ کہاں ہے فرعون کی قبر؟ دولت پا کر وہ ایسے ہی عیاش ہوا تھا جیسے آج کل کے مالدار عیاش ہو گئے۔ دولت پا کر وہ اللہ کو ایسے ہی بھول گیا تھا جیسے آج کل کے مالدار اللہ کو بھول گئے۔ بلکہ ایک بات کہوں گا، پتہ نہیں کہاں تک صحیح لکھی ہے سیرت نگاروں نے، فرعون دن بھر لوگوں کو بے وقوف بناتا تھا اور رات میں اللہ کی بارگاہ میں روتا تھا، کہتا ہے مولا خدا تو تو ہی ہے، میں لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہوں۔ آپ اندازہ کریں، آپ اندازہ، اسی لیے قدرت نے اس کو اتنے دن مہلت دی، اتنے دن اس کو مہلت ملی۔ میں کہتا ہوں فرعون رو رہا ہے راتوں کو، فرعون رو رہا ہے۔ اے کلمہ پڑھنے والے، کیا کبھی تو نے اپنے گناہوں کو یاد کر کے بھی آنسو بہائے؟ آپ مجھے بتاؤ تو صحیح، کہاں ہو، کس دنیا میں ہو؟ یاد رکھنا یہ دنیا میں ہمیشہ نہیں رہو گے۔ کیا کرونا کی مہاماری اور کرونا کی قیامت صغریٰ میں تم نے بڑے بڑے طاقتور پہلوانوں کو، نوجوانوں کو موت کے گھاٹ اترتے نہیں دیکھا؟ اور تم نے نہیں سیکھا کہ دنیا میں کوئی اپنا نہیں ہے، یہ دنیا مکار ہے، مکار، یہ دنیا فریبی ہے، فریبی۔ اسی دنیا میں ہم نے کرونا کے دور میں چھوٹی سی عمر میں دیکھا کہ باپ کے جنازے میں بیٹا شریک نہیں ہوا، بیٹے کے جنازے میں باپ شریک نہیں ہوا، دادا کے جنازے میں پوتے شریک نہیں ہوئے، پیروں کے جنازے میں مریدین شریک نہیں ہوئے، مریدوں کے جنازے میں پیر شریک نہیں ہوئے۔ ذرا سوچو تو صحیح، یہ دنیا ہی دنیا ہے، اس مکار دنیا کا کیا حال ہے؟ میرے امام کہتے ہیں شہد دکھائے، زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچایا، دنیا دیکھی بھالی ہے۔ میرے بھائیو آخرت کی تیاری کرو، جس دن موت کی ہچکیوں سے، جس دن موت کے تلخ جام سے یہ آنکھیں بند ہو جائے گی اور جسم کا تعلق روح سے ٹوٹ جائے گا، میرے بھائی تیری فیکٹریاں، تیری کمپنیاں، تیرے اے ٹی ایم، تیرے پی ٹی ایم، تیرے بینک بیلنس، تیری زمین، تیری جائیداد، تیرے مکان، تیرے محلات، تیری بیویاں، تیرے بچے، کچھ تیرا نہیں ہوگا۔ یہ ایک جھوٹے خواب کی طرح دنیا ہے۔ اللہ اللہ، جب آنکھیں بند ہوگی تو اکیلا ہوگا، تو اکیلا ہوگا میرے بھائی۔ ایک فقیر کے دل کی فغاں کو اپنے دل میں اتارنے کی کوشش کر لے میرے بھائی، اس دن تو اکیلا ہوگا، نہ کوئی تیرا ساتھی ہوگا، نہ کوئی تیری سنگت ہوگی، کوئی کام نہیں آئے گا۔ مال اتنا دھوکے باز، ادھر روح نکلی وہ وارثوں کا ہو گیا۔ دوستوں کا حال یہ ہے کہ لوگ جنازے میں بھی شرکت کرنے کے لیے کتراتے ہیں۔ اللہ اللہ، جو وفا کریں گے اتنی وفا کریں گے، جو وفا کریں گے بس اتنی وفا کریں گے کہ قبر میں تجھے ڈال کر کے منو مٹی کے نیچے دبا کر کے واپس لوٹ جائیں گے۔ اس وقت کا اندھیرا کیا ہوگا؟ ارے اپنے 10x10 کے کمرے میں اگر پاور بند ہو جائے تو اس کی گرمی کو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ ہائے قبر کی گرمی کیا ہوگی، قبر کا اندھیرا کیا ہوگا، قبر کی تاریکی کیا ہوگی۔ میرے بھائیو اپنے آپ کو دھوکہ نہ دو، آخرت کی تیاری کرو۔ کیا بھیج رہے ہو آخرت کے لیے؟ کب تک دنیا میں مگن رہو گے؟ کب تک دنیا میں مست رہو گے؟ کب تک گناہ کرتے رہو گے؟ خدا کے غضب کو چیلنج مت کرو۔ صدیق اکبر جیسی شخصیت، حضرت صدیق اکبر، ابو بکر صدیق، صبح کے وقت آپ رستے سے گزر رہے ہیں، صبح کے وقت رستے سے گزر رہے ہیں، تھوڑی دیر بیٹھ کے سن لیں، تھوڑی دیر بیٹھ کے، تھوڑی دیر سن لیں۔ میں نظر لینے سے کسی گھمنڈ کی وجہ سے انکار نہیں کر رہا ہوں۔ ہمارے آقا کا فرمان ہے کوئی ہدیہ دے تو لو، جو انکار کرے گا ایک دن اس پر ایسا آئے گا کہ مانگے گا بھی تو لوگ نہیں دیں گے۔ میں انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن اتنا ضرور کہہ رہا ہوں، آپ کا سب سے بڑا نذرانہ میرے لیے یہ ہے کہ جو بات میں کر رہا ہوں آپ اس کو غور سے سن لو، اس نیت کے ساتھ کہ عمل کرو گے۔ اس سے بڑا کوئی نذرانہ میرے لیے آپ کی طرف سے نہیں ہے۔ یہ
جو ہے وہ یہ بھی ختم ہونے والا، یہ بھی دوسروں کے لیے ہے۔ یہ جو تم سن کے عمل کرو گے اور میں کہہ رہا ہوں، اگر یہ اللہ کو پسند آ گیا تو یہی آخرت میں نجات کا سبب ہے۔ توجہ کرو، دھیان دو، دھیان دو۔ اور آپ سے کہتا ہوں، جس کے دل میں اس وقت میرے لیے نیت ہے کہ وہ مجھے نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہے، اگر چاہتا ہے نذرانہ پیش کرنا، تو جتنی رقم آپ مجھے دینا چاہتے ہیں اس مجمع میں، اتنی رقم کو آپ سنبھال کے لے جائیں، اور کل صبح اپنی مسجد کے امام کو وہ میری طرف سے نظر پیش کر دیں۔ ٹھیک ہے؟ اب کوئی ادھر نہیں آئے گا، صرف لوگ غور سے سنیں گے۔ بولو کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ ہاں، لیکن یہاں اس لیے کرو گے کہ یہاں سب مجمع دیکھ رہا ہے، وہاں اس لیے نہیں کرو گے کہ کوئی دیکھ ہی نہیں رہا ہے۔ درود شریف ایک بار بلند آواز سے پڑھیں، سب اپنی جگہ بیٹھ کر کے گفتگو سنیں۔ رب ایک بار درود شریف پڑھ لیں، رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ عرض کر رہا تھا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی صبح کے وقت ایک راستے سے تشریف لے جا رہے، دیکھا کچھ چڑیا ہے، چڑیا، وہ چڑیا چہچہا رہی ہے۔ صبح کے وقت چڑیا چہچہاتی ہے تو کتنا اچھا لگتا ہے نا، چڑیا چہچہا رہی ہے۔ تو صدیق اکبر ان چڑیوں کو چہچہاتا دیکھ کر رونے لگے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، چڑیوں کی چہک کو دیکھ کر رونے لگے۔ کسی نے کہا امیر المومنین کیوں رو رہے ہیں؟ تو فرماتے ہیں چڑیا کتنی خوش نصیب ہے، یہ چڑیا کتنی خوش نصیب ہے۔ ابو بکر اس لیے رو رہا ہوں۔ کہا حضور آپ سے بڑھ کر کون خوش نصیب ہو سکتا ہے، آپ چڑیا کو خوش نصیب کہہ رہے ہیں؟ تو اب فکر سنو، صدیق اکبر کہتے ہیں قیامت کے دن یہ چڑیا مٹی ہو جائے گی، اللہ اس سے حساب نہیں لے گا، لیکن اللہ ابو بکر سے حساب لے گا۔ تو اللہ ابو بکر کو کیا جواب، اللہ پاک کی بارگاہ میں ابو بکر کیا جواب دے گا؟ اللہ جب ابو بکر سے حساب لے گا تو ابو بکر کیا جواب دے گا اپنے اللہ کو؟ یہ سوچ کر کے رو رہا ہوں۔ مجھے بتاؤ، جس کی تقدیر میں رسول اللہ کی زیارت لکھی ہوئی ہو، وہ صدیق اکبر قیامت کے دن کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ اس تصور سے رو رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، رسول اللہ کو دیکھنے والا رو رہا ہے اور یہاں ہیرو کو ننگا دیکھنے والا کہاں لگا رہا ہے کہ میں جنت میں نہ جاؤں گا تو کون جنت میں جائے گا؟ جنت تو میرے باپ کی ہے۔ سوچو، اس کا مطلب اللہ کے دین سے دور ہوئے کہ نہیں ہوئے، اور کس قدر اپنا نقصان کر رہے ہو۔ یہ صدیق اکبر کی فکر آخرت ہے۔ اور فاروق اعظم کی بات، اللہ اکبر، سیدنا عمر ابن خطاب کا حال تو یہ تھا کہ اتنا روتے تھے اللہ کے خوف سے کہ رونے کی وجہ سے چہرے پر آنسوؤں کا نشان پڑ گیا تھا۔ اور سیدنا فاروق اعظم اپنے بستر کے نیچے ایک چابک رکھا کرتے تھے، جب شام کو گھر آتے تھے تو اپنے پیر پر خود ہی چابک مار کے کہتے تھے، چابک مار کر کہتے تھے کہ آج تو نے کیا نیکی کی وہ بتا، اور اللہ کو ناراض کرنے والا کون سا کام کیا وہ بتا۔ جب سیدنا فاروق اعظم کو غسل دیا جانے لگا تو فاروق اعظم کے پیروں پر چابک کے نشان تھے۔ لوگوں نے کہا امیر المومنین کے پیروں پر یہ چابک کے نشان کیسے ہیں؟ تو ان کے شہزادوں نے کہا تمہیں نہیں پتا، جب امیر المومنین رات کو گھر آتے تھے تو اپنے پیروں پہ چابک مار کے کہتے تھے بتا اے پیر، آج اللہ کی فرما برداری میں کتنا چلا اور اللہ کی نافرمانی میں کتنا چلا۔ آؤ، بڑے بڑی باتیں کر رہے ہو، جمعہ کی 2 رکعت کے سوا اور کیا ہے؟ اور بڑی بڑی باتیں اتنی، کلمے کا ترجمہ تک ہمیں یاد نہیں، کلمہ صحیح طور پہ پڑھ نہیں پاتے، درود ابراہیم تک آج تک یاد نہیں کیا میرے بھائیوں۔ اور گھمنڈ کتنا ہے، ہم جنت میں جائیں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون، یقیناً اللہ جسے چاہے ڈال دے جنت میں۔